السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے وکٹورین ایج کو، جو رومانٹک ایج کے بعد آتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سوچو ایک ایسا زمانہ جہاں ایک طرف ریل گاڑی پہلی دفعہ دوڑ رہی ہو، فیکٹری سے دھواں نکل رہا ہو اور سائنس دنیا کو بدل رہا ہو، اور دوسری طرف لوگ اندر سے کنفیوز ہو کہ کیا ہم سچ میں پروگریس کر رہے ہیں یا کچھ کھو بھی رہے ہیں۔ سو اسٹوڈنٹس، یہ ہے وکٹورین ایج، ایک ایسا پیریڈ جو صرف ہسٹری نہیں بلکہ ایموشن، اسٹرگل اور چینج کی کہانی ہے۔ اگر آپ نے اس لیکچر کو اینڈ تک دیکھا تو آپ کو صرف یاد نہیں رہے گا بلکہ آپ فیل بھی کریں گے کہ اس زمانے کے لوگ کس طرح جی رہے تھے۔ اینڈ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آنیسٹلی میرے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ آپ کا یہ سپورٹ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اینڈ بلیو می، آپ کا ٹائم بالکل بھی ویسٹ نہیں ہوگا، آپ بالکل ایک نئی زاویے سے وکٹورین ایج کو سمجھیں گے۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، وکٹورین ایج انگلش لٹریچر کا ایک بہت امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ پیریڈ ہے جو 1837 سے 1901 تک چلتا ہے، جب کوئین وکٹوریہ انگلینڈ کی رولر تھی۔ اس دور کو اکثر ایج آف پروگریس اور پرابلمز بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں ڈیولپمنٹ بھی ہوئی اور ساتھ ساتھ چیلنجز بھی۔ وکٹورین ایج وہ دور ہے جب انگلینڈ تیزی سے چینج ہو رہا تھا، مشینز آ رہی تھی، سٹیز بڑھ رہی تھی اور لوگوں کی زندگی بالکل نئی ڈائریکشن لے رہی تھی۔ اس ایج کا نام کوئین وکٹوریہ کے نام پر رکھا گیا ہے، لیکن اصل میں یہ صرف ایک کوئین کا دور نہیں بلکہ پروگریس اور پرابلمز کا مکس تھا۔ ایک طرف سائنس اور ٹیکنالوجی نے دنیا کو ماڈرن بنایا تو دوسری طرف غریبی، سوشل انجسٹس اور کنفیوژن بھی بڑھ گیا۔ اس لیے وکٹورین رائٹرز نے صرف خیالی باتیں نہیں کی بلکہ ریئل لائف ایشوز کو اپنے رائٹنگ کا حصہ بنایا، تاکہ ریڈر صرف انجوائے نہ کرے بلکہ سوچے بھی۔ وکٹورین ایج اصل میں ایک ایسا پیریڈ ہے جہاں لٹریچر نے ریئلٹی کا سامنا کرنا شروع کیا۔ رومانٹک ایج میں جہاں امیجینیشن اور نیچر پر فوکس تھا، وہی وکٹورین ایج میں رائٹرز نے اپنی نظر سوسائٹی پر ڈال دی۔ انہوں نے دیکھا کہ انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے لوگوں کی زندگی آسان بھی ہوئی اور مشکل بھی، کسی کے پاس ویلتھ تھی تو کسی کے پاس بیسک نیڈز بھی نہیں تھی۔ اس لیے اس دور کا لٹریچر زیادہ سیریس، مورل اور ریئلسٹک ہو گیا۔ رائٹرز نے اپنے سٹوریز اور ناولز کے تھرو یہ دیکھا کہ سوسائٹی کو بیٹر کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ سمپل الفاظ میں، وکٹورین ایج وہ ٹائم ہے جہاں لٹریچر صرف فیلنگز نہیں بلکہ ریئل لائف پرابلمز اور ان کے سلوشنز کی بات کرتا ہے۔ اینڈ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب سوال یہ ہے کہ وکٹورین ایج کا لٹریچر اتنا اسپیشل کیوں ہے؟ چلو اسے ایزی اور انٹرسٹنگ پوائنٹس میں سمجھتے ہیں۔ اس دور کی لٹریچر کا فرسٹ امپورٹنٹ فیچر ہے ریئلزم، یعنی حقیقت پسندی۔ اس دور کا لٹریچر ڈریمز یا فینٹیسی نہیں بلکہ ریئل لائف کو شو کرتا ہے۔ رائٹرز نے پاورٹی، انیکوالٹی اور ڈیلی اسٹرگلز کو بالکل سچائی کے ساتھ لکھا، مطلب جو سوسائٹی میں ہو رہا تھا وہی ناولز میں دکھایا گیا۔ اینڈ سیکنڈ امپورٹنٹ فیچر ہے ہائی لائٹ سوشل ایشوز۔ تو وکٹورین رائٹرز صرف سٹوریز نہیں لکھ رہے تھے بلکہ سوسائٹی کو امپروو کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے چائلڈ لیبر، ویمنز کنڈیشن اور کلاس ڈفرینس جیسے ایشوز اٹھائے۔ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ لٹریچر ایک طرح کا سوشل اویئرنیس کیمپین تھا۔ اینڈ تھرڈ فیچر ہے مورل ویلیوز، یعنی اخلاقی تعلیم۔ اس ایج کا لٹریچر ہمیشہ کوئی لیسن دیتا ہے، ہر سٹوری کے اینڈ پر ایک میسج ہوتا ہے، کیا صحیح ہے اور کیا غلط، یعنی انٹرٹینمنٹ کے ساتھ گائیڈنس بھی ملتی ہے۔ اینڈ فورتھ موسٹ امپورٹنٹ فیچر آف وکٹورین ایج از رائز آف ناول۔ اس پیریڈ میں ناول سب سے زیادہ پاپولر ہوئی، لانگ سٹوریز جہاں کریکٹرز کی لائف ڈیٹیل میں دکھائی جاتی ہے، اسی لیے وکٹورین ایج کو ایج آف ناول بھی کہا جاتا ہے۔ اینڈ ففتھ فیچر ہے اسٹرانگ کریکٹرز، یعنی کریکٹرز بالکل ریئل لگتے ہیں جیسے ہمارے آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کے اسٹرگلز، ایموشنز اور ڈیسیژنز ریلیٹیبل ہوتے ہیں، یعنی کہ ہم اپنے آپ کو ان کریکٹرز کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں، اس وجہ سے ریڈرز ان سے کنیکٹ کر لیتے ہیں۔ And there is also a debate and conflict between science and religion۔ اس ٹائم پر سائنس فاسٹ ڈیولپ ہو رہی تھی جس سے لوگ کنفیوز تھے کہ سائنس صحیح ہے یا ریلیجن۔ یہ کنفلکٹ بھی لٹریچر کا امپورٹنٹ پارٹ بنا، یہ چیز سٹوریز کو اور زیادہ ڈیپ بناتی ہیں۔ اینڈ دا لاسٹ فیچر از ڈیٹیلڈ ڈسکرپشن، یعنی وکٹورین رائٹرز ہر چیز کو ڈیٹیل میں ڈسکرائب کرتے تھے، جیسے کہ سٹی، کریکٹرز، انوائرمنٹ، سب کچھ کلیئر ہو جاتا تھا۔ جیسے آپ مووی دیکھ رہے ہو تو آپ سب کچھ اپنے آنکھوں سے دیکھ کر آبزرو کر سکتے ہو، اور اسی طرح یہ وکٹورین رائٹرز بھی اپنے ناولز میں ڈیٹیل کے ساتھ سب کچھ لکھ کر ریڈرز کو
वो चीज़ ऑब्जर्व करवाते थे। सो डियर स्टूडेंट्स, विक्टोरियन लिटरेचर सिर्फ कहानी नहीं सुनाता बल्कि हमें सोसाइटी का आईना दिखाते हैं और ये बताता है कि हम उसे कैसे बेहतर बना सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको विक्टोरियन एज की लिटरेचर के इम्पॉर्टेंट फीचर्स समझ आ गए होंगे। अब डिस्कस करते हैं इनके इम्पॉर्टेंट राइटर्स को, जिसमें सबसे पहला है चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस विक्टोरियन एज का सबसे फेमस नॉवेलिस्ट थे। उन्होंने अपने नावल्स में सोसाइटी के रियल इश्यूज जैसे पॉवर्टी, चाइल्ड लेबर और इनजस्टिस को हाईलाइट किया। उनकी राइटिंग इतनी रियलिस्टिक होती थी कि रीडर को लगता है कि वो खुद उस दुनिया का हिस्सा है। उनके फेमस वर्क्स में ओलिवर ट्विस्ट और डेविड कॉपरफील्ड शामिल हैं, जहां वो गरीब बच्चों के स्ट्रगल्स को दिखाते हैं। उनका मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं था बल्कि सोसाइटी को बेटर बनाना था। एंड द सेकेंड राइटर इज़ अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। टेनिसन विक्टोरियन एज के मेजर पोइट थे और उन्होंने पोइट लॉरिएट भी बनाया गया। उनकी पोइट्री में पीस, मोरालिटी और इमोशंस का स्ट्रॉन्ग एलिमेंट मिलता है। उनके फेमस पोएम्स इन मेमोरियम और यूसिलिस हैं, जहाँ वो लाइफ, डेथ और स्ट्रगल को डीपली एक्सप्लोर करते हैं। उनकी पोइट्री सिंपल नहीं बल्कि थॉटफुल है, जो रीडर को सोचने पर मजबूर करती है। एंड द थर्ड राइटर इज़ रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग स्टाइल के लिए फेमस थे। इस स्टाइल में एक कैरेक्टर अपनी स्टोरी हुड बताता है। उनके फेमस पोएम माय लास्ट डचेस है, जहाँ एक ड्यूक अपनी पर्सनैलिटी और हिडन ट्रुथ रिवील करता है। स्टूडेंट्स, अगर मैं ड्रामेटिक मोनोलॉग को ब्रीफली डिस्कस करूँ तो ड्रामेटिक मोनोलॉग में एक कैरेक्टर बोलता है, जबकि उसके बोलने से रीडर्स को अंदाज़ा होता है कि उसके पास एक लिसनर भी मौजूद है, लेकिन वो लिसनर बोलता नहीं, जस्ट कैरेक्टर को सुनता है। और उस कैरेक्टर के बोलने से हमें उनकी पर्सनालिटी के बारे में अंदाज़ा हो जाता है। उनके जो हिडन थॉट्स होते हैं, जो इमोशंस होते हैं, उन सब का अंदाज़ा हमें उस कैरेक्टर के बोलने से हो जाता है। स्टूडेंट्स, अब आते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग की तरफ। उनकी पोइट्री थोड़ी सी कम्प्लेक्स होती है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग भी, जैसे कोई मिस्ट्री सॉल्व कर रहा हो। एंड द फोर्थ राइटर इज़ एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग भी एक इम्पॉर्टेंट पोइट थी और वो अपने लव पोइट्री और सोशल इश्यूज़ के लिए जानी जाती है। उनकी फेमस वर्क सोनेट्स फ्रॉम द पोर्तुगीज़ है, जो उनकी पर्सनल लव स्टोरी को रिफ्लेक्ट करती है। उन्होंने वेमेन के राइट्स और इमोशंस को भी अपने पोइट्री में हाईलाइट किया। और अब डिस्कस करते हैं थॉमस हार्डी को। थॉमस हार्डी की राइटिंग थोड़ी सैड और रियलिस्टिक होती है। वो अक्सर दिखाते हैं कि इंसान अपनी फैट यानी अपनी किस्मत के सामने मजबूर होता है। उनकी फेमस नावल्स टेस ऑफ द डियरबरविल्स और डरबरविल्स है और फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड है। उनके स्टोरीज में रूरल लाइफ और ट्रेजिडी का स्ट्रॉन्ग एलिमेंट मिलता है। एंड डियर स्टूडेंट्स, सिक्स्थ राइटर इज़ जॉर्ज इलियट। जॉर्ज इलियट असल में मैरी एन इवांस थी, लेकिन उन्होंने मेल पेन नेम यूज़ किया ताकि उनकी राइटिंग सीरियसली ली जाए। उनके फेमस नावल्स मिडल मार्च है, जो सोसाइटी और ह्यूमन बिहेवियर को डीपली एनालाइज करते हैं। उनकी राइटिंग इंटेलिजेंट और रियलिस्टिक होती थी, जो रीडर्स को लाइफ के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूँ जॉर्ज इलियट के पेन नेम के बारे में, तो उस टाइम पे यानी विक्टोरियन एज में वुमेन को ज़्यादा राइट्स नहीं दी जाती थी, वुमेन को सप्रेस किया जाता था और इसी तरह वुमेन राइटिंग्स को भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, उनको भी इग्नोर किया जाता था। इसीलिए जॉर्ज इलियट ने अपना मेल पेन नेम यूज़ किया ताकि उनके राइटर्स को इग्नोर नहीं किया जाए बल्कि उसकी राइटिंग्स पढ़ी जाए। डियर स्टूडेंट्स, विक्टोरियन राइटर्स सिर्फ लिखते नहीं थे, वो सोसाइटी को समझते, क्रिटिसाइज करते और उसे चेंज करने की कोशिश भी करते थे। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने विक्टोरियन एज को डिटेल में समझा, इसका बैकग्राउंड, फीचर्स और ग्रेट राइटर्स को। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये पीरियड सिर्फ याद नहीं बल्कि समझ भी आ गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना कभी भी मत भूलिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम और भी इम्पोर्टेंट लिटरेरी टॉपिक्स को इसी सिंपल और इंटरेस्टिंग स्टाइल में कवर करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सीखना तभी कंप्लीट होता है जब आप नॉलेज को शेयर करते हैं। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।